નમસ્કાર મિત્રો, આકાશવાણીના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત સુશાસનના 20 વર્ષ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આબોહવા પરિવર્તન અને સ્વચ્છાગ્રહ. जंगल को रो चुके चलो दरिया का गम करें, लग जाए फिर से काम पर आंखों को नम करें. આબોહવા અને પર્યાવરણ માટે શાયર નોમાન શૌકનું દર્દ કંઈક આ રીતે છલકાયું હતું. જો કે આ દ્રશ્ય છે 2014થી પહેલાનું, અને 2014માં નરેન્દ્ર મોદીએ જંગી બહુમતી મેળવી દેશનું સુકાન સંભાળ્યું ને કહ્યું કે આપણે એ લોકો છીએ જે નદીને માતા માને છે, વૃક્ષને વડીલ માને છે અને છોડમાં રણછોડના દર્શન કરે છે. આ બધી વાતો આબોહવાના સંરક્ષણ સાથે તો જોડાયેલી છે. વર્ષ 2009માં જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પહેલા પૂર્ણ કક્ષાના આબોહવા પરિવર્તન વિભાગની સ્થાપના કરીને સમગ્ર એશિયામાં એક આગવું પગલું ભર્યું. પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્રના નિયામક કાર્તિકેય સારાભાઈ તે સમયને યાદ કરે છે. 2009 में उन्होंने सबसे पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना की. क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए वह नए नए तरीके ढूंढते थे. पानी और क्लाइमेट चेंज का जो जुड़ाव है उसमें उनको रस था, और नर्मदा का पानी जो आया उससे ग्राउंड वाटर लेवल में क्या फेयर हुआ, और उससे जो पंप पानी खींचता है तो वो पंप में इलेक्ट्रिसिटी जो बचती है वो भी एक क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है. तो ऐसे उन्होंने डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण की जो समस्या दोनों के लिए उन्होंने सोचा. પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયમાં અગ્ર સચિવ તરીકે સેવા આપનારા આર રશ્મિ જણાવે છે કે મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન આબોહવા પરિવર્તન અને ગુજરાત વિશે એક પુસ્તક લખ્યું હતું, જેને તેમની हरित आत्मकथा कहवामां आवे छे. बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने जो पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है, पुस्तक का नाम है कन्वीनियंट एक्शन, सस्टेनेबल गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ऐसी पुस्तक का लिखा जाना अपने आप में एक अनूठा कदम था. कुछ लोगों ने इसे उनकी ग्रीन बायोग्राफी भी कहा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बारे में बात करने के बजाय गुजरात सरकार द्वारा लिए गए क्लीन एनर्जी के लिए उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की है. आज भारत को अगर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले देशों की अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है तो इसका भी श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है. ગ્રીક અમેરિકી રાજનૈતિક વૈજ્ઞાનિક વિલિયમ જે એન્થોલિસે તો તે વખતે લખ્યું હતું કે આબોહવા પરિવર્તન એક વૈશ્વિક મુદ્દો છે, જેના માટે મોદી કેટલાય વર્ષોથી ભારતમાં કોઈ પણ અન્ય રાજ્ય સ્તરના નેતાથી પણ અનેક ગણું વધારે અધ્યયન અને તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત દુનિયાભરના મંચો ઉપર આબોહવા પરિવર્તનની બાબતમાં આગેવાનની ભૂમિકામાં આવી ગયો. બીજી તરફ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આપણો વારસો અને મૂલ્યોમાં પ્રકૃતિનું જે મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે તે બાબત ઉપર ભાર મૂકીને રાષ્ટ્રને આબોહવા પરિવર્તનની સમસ્યાનો ઉકેલ કેટલો મહત્વનો છે તે સમજાવ્યું છે. साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है. पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है. ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है. हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है. एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं. ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है. पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है. શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યોએ વિકાસ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને એક સાથે લાવીને બતાવી આપ્યું છે કે બંને સાથે સાથે હોવા સંભવ છે. તે અર્થમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એક વૈશ્વિક મોડલ પ્રસ્તુત કર્યું છે. તેમણે આબોહવા પરિવર્તનથી એક ડગલું આગળ વધીને આબોહવા ન્યાય વિશે વાત કરી. પર્યાવરણ તજજ્ઞ અને પર્યાવરણ, વન તથા આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ અગ્ર સચિવ આર રશ્મિ કહે છે કે શ્રી મોદીના નેતૃત્વમાં
ભારતે ઐતિહાસિક પેરિસ સમજૂતીમાં મહત્વની ભૂમિકા અદા કરી છે. 2015 में पेरिस समझौता हुआ था. भारत की भूमिका बड़ी निर्णायक मानी जाती है. सबसे बड़ी बात कि आज पेरिस समझौता विश्व के सारे देशों में अगर मान्य है तो वह इसलिए है कि वह सिर्फ उत्सर्जन के नियंत्रण का ही एक समझौता नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो विकासशील देश जो इससे प्रभावित होते हैं और उनकी आपदा नष्ट होती है या उनका प्रतिकूल असर उनकी खेती, उनके व्यवसाय पर पड़ता है, उसके निदान के लिए भी जो समाधान की व्यवस्था की गई है भारत की प्रतिबद्धता के चलते ही हुई है. इसलिए इसका श्रेय भारत के तत्कालीन नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी को जाता है. ભારતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના દૂરદર્શી નેતૃત્વમાં આબોહવા પરિવર્તનની વૈશ્વિક સામૂહિક કાર્યવાહીની સમસ્યાના હલ માટે કેટલીય પહેલ કરી છે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર સંગઠનની સ્થાપના, આપત્તિઓના સામના માટે બુનિયાદી માળખાનું સંગઠન અને દેશમાં પર્યાવરણ સુધારણા જેવા કાર્યક્રમો સામેલ છે. અક્ષય ઉર્જાનું લક્ષ્ય 2030 સુધીમાં 450 ગીગાવોટ કરવાના અને એક મહત્વાકાંક્ષી હાઇડ્રોજન મિશન અમલમાં મૂકવાના પગલાંને પણ તેમાં ગણી શકાય. અક્ષય ઉર્જાની સ્થાપિત ક્ષમતાની બાબતમાં ભારત દુનિયામાં ચોથા સ્થાન પર છે, જ્યારે સૌર ઉર્જામાં 5મા અને પવન ઉર્જાની સ્થાપિત ક્ષમતાની બાબતમાં ચોથા સ્થાને છે. આબોહવા પરિવર્તનથી એક ડગલું આગળ વધીને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આબોહવા ન્યાય વિશે વાત કરી છે. 2018માં પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રી મોદીના પ્રયાસોને માન્યતા આપીને રાષ્ટ્રસંઘે તેમને ચેમ્પિયન્સ ઓફ અર્થ એવોર્ડથી સન્માનિત પણ કર્યા. चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीर पुरातन परंपरा का सम्मान है. ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं. ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है. ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है. ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है. મહાત્મા ગાંધીએ સ્વદેશી આંદોલનને મજબૂત બનાવવા માટે જે રીતે લોકોને રેંટીઓ કાંતવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા, કંઈક તે રીતે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશભરમાં શૌચાલયની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનું બીડું ઉઠાવ્યું અને લોકોને પોતે જ સ્વચ્છતા અપનાવી સ્વસ્થ રહેવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. સુલભ ઇન્ટરનેશનલના સ્થાપક ડોક્ટર બિંદેશ્વર પાઠક કહે છે કે જ્યારે સ્વચ્છતાની વાત આવે છે ત્યારે મહાત્મા ગાંધી પછી બીજું નામ નરેન્દ્ર મોદીનું આવે છે, જેમણે દેશમાં સ્વચ્છતાને એક આંદોલન બનાવી દીધું. महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले. तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए. 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि शौचालय स्कूलों में, घरों में होने चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो शौच के लिए बाहर न जाए और हर आदमी स्वच्छता की बात करे. और महात्मा गांधी के बाद यदि किसी आदमी का नाम जेहन में आता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે જ પાવડો અને સાવણો ઉઠાવ્યા અને કાશીમાં ગંગા કિનારે ઘાટ પર જામી ગયેલો કાદવ હટાવી સફાઈનું કામ કરીને એક અનોખું ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કર્યું. તેમણે સ્વચ્છતા અભિયાનને આગળ વધારવા માટે વિખ્યાત મહાનુભાવો અને રાજનેતાઓને પોતાની સાથે જોડ્યા. સ્વચ્છતાના આ કામમાં અનેક અગ્રણીઓ જોડાયા અને આસપાસમાં સફાઈ કરીને સ્વચ્છતાનો સંદેશ એકે એક દેશવાસી સુધી પહોંચાડ્યો. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ બંને પદ પરથી નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનનું મહત્વનું પાસું એ જ છે
કે તેમણે વિકાસ પ્રક્રિયામાં લોકોને હિતધારકોના રૂપમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. અરુણાચલ પ્રદેશ લોહિત જિલ્લાના તેજુના નિવાસી આયલુ તૌશિક શું કહે છે તે સાંભળીએ. जब हम लोग स्कूल जाते तब हर एक रास्ता रोड में सब में कचरा पड़ा दिखाई देता, और जब स्कूल में भी ना कुछ डस्टबिन था ना कुछ था. जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए तब से रास्ता रोड स्कूल सब में बहुत सफा हो गया, और तब से तेजू बहुत सफा दिखाई देते जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए. અને આ છે રાજૌરી જમ્મુના ખેડૂત હિમાંશુ કુમાર. हमारे गांव में जो गंदगी पहले फैली हुई थी, हमने गड्ढे निकलवा के उस गंदगी का साफ सफाया किया, और जिस गंदगी के कारण हजारों सैकड़ों बीमारियां होती थी, अब हमारा गांव का नक्शा पूरा बदल चुका है. हमारा गांव पूरे का पूरा रोग मुक्त गांव है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी काम हमने गांव में किए हैं उससे गांव के लोग भी खुश हैं, गांव के युवा भी खुश है. 2 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને રાષ્ટ્રીય આંદોલનના રૂપમાં સમગ્ર દેશમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ આ જન આંદોલનનું નેતૃત્વ સંભાળતા નવી દિલ્હીના મંદિર માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કચરો સાફ કરવા માટે જાતે જ ઝાડુ ઉઠાવીને સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે ગંદકી કરીશ નહીં, કરવા દઈશ પણ નહીં નો મંત્ર આપ્યો. સ્વચ્છતાના આ લોક આંદોલનમાં નાટકો અને સંગીત દ્વારા સ્વચ્છતા વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે સમગ્ર દેશમાં સતત વ્યાપક અભિયાન ચલાવાઈ રહ્યું છે. સ્વચ્છતા માટે દરેક ઘરમાં શૌચાલય બનાવો, ગંદકીને ફેલાતી રોગને દૂર ભગાવો. સ્વચ્છતા અભિયાનની સાથે દિલથી સૌ જોડાઓ, નાના મોટા સ્વચ્છ બનીને સ્વસ્થને સુખી થાઓ. સાંભળજો સૌ સાંભળજો ગામની વાત અમારી, એનો અમલ કરો તો ભાગે બાળકની બીમારી. પહેલા તબક્કા અંતર્ગત મેળવેલી સિદ્ધિઓની સ્થિરતા પર બીજો તબક્કો ખાસ ભાર મૂકે છે. દેશના ગ્રામ વિસ્તારોમાં ઘન અને પ્રવાહી તેમજ પ્લાસ્ટિકના કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે પૂરતી સગવડો ઊભી કરવાનું શરૂ કરાયું, અને જોતજોતામાં બીજા તબક્કાની ઝુંબેશ હેઠળ 1,10,000 ગામોને ઘન અને પ્રવાહી કચરા પ્રબંધનના કાર્યો હાથ ધરવાની સૂચના અપાઈ છે. 1239 ગામોએ પોતાને ખુલ્લામાં શૌચ મુક્ત ODF પ્લસ જાહેર કર્યા છે. 53,000થી વધુ ખાતરના સામૂહિક ખાડા અને ઘરેલું ઘન તથા પ્રવાહી કચરાના વ્યવસ્થાપન માટેની 10,40,000 અસ્ક્યામતોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. ગામોએ પણ 1,60,000 જેટલા ગંદા પાણીના નિકાલ માટેના કામો હાથ પર લીધા. જે ગામ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્ત હોય તે ગામને ODF પ્લસ ગામ કહેવામાં આવે છે. મોદીના 20 વર્ષ એક એવા સેવક કે નેતાની વાત છે જે પાયાથી ઊભા થઈને આ સ્થાને પહોંચ્યા છે. તેમનું નેતૃત્વ અને શાસનનો નમૂનો અજોડ છે, કેમ કે તે ઊભા થયા છે પાયાના અનુભવોમાંથી. તેમણે હંમેશા હિતધારકોને પોતાના માટે અને દરેક પહેલ માટે જવાબદાર થવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસ તેમનો મૌલિક દ્રષ્ટિકોણ છે, જે તમામ હિતધારકોમાં તેમનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે. गाँव गाँव और गली गली, गाँव गाँव और गली गली, नई हवा चली, नई हवा चली, नई हवा चली. हर दिल ने ठानी है, हर दिल ने ठानी है, सफाई गाँव में लानी है. अब काम करेंगे बात नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं. अब काम करेंगे. તો આ હતી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની સૌને સાથે લઈને ચાલવાની, સ્વચ્છતા અપનાવી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવાના પ્રયાસોની વાત. આવતીકાલે રાત્રે 9:15 વાગે લઈને આવીશું સુશાસનના 20 વર્ષની કેટલીક વધુ વાતો. નમસ્કાર. जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा